गुड मॉर्निंग एवरीवन। समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई सोशल स्टडीज रु किछि इंपोर्टेंट प्रश्न जहाँकि आपणकर आग को आसवा को जाउथिबा जेटी एग्जाम पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर पर विजिट करुँच से मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँच। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेर न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न, इतिहासर पिता काहाकू कुहा जाए? इतिहासर पिता है फादर ऑफ हिस्टरी क्या कह जाए? इतिहासर पिता बा जनक क्या कह जाए? कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी हेरोडोटस है। इतिहासर जनक होती हेरोडोटस। ठीक अच्छे आउ से प्राचीन ग्रीस रो इतिहासकार थिले एवं तांकर प्रसिद्ध ग्रंथ हिस्टोरीज नाम से बेस जनाशुना। ठीक अच्छे तांकर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन पिले? हिस्टोरीज। मन रखिए पिले है हिस्टोरीज। तो इतिहास पिता अथवा जनक होती ऑप्शन बी हेरोडोटस। ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश शासन काल रे भारतर अर्थनीतिर मुख्य आधार कौन थिला? ब्रिटिश शासन काल रे भारतर अर्थनीतिर मुख्य आधार कौन थिला? ऑप्शन ए भारी शिल्प, ना ऑप्शन बी कृषि, ना ऑप्शन सी पर्यटन, ना ऑप्शन डी कौन सी नुहे। कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी कृषि है। ऑप्शन बी है राइट आंसर कृषि। ब्रिटिश शासन काल रे भारतर अर्थनीतिर मुख्य आधार थिला कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मध्यरु केउटी मोगल युगर सामाजिक वैशिष्ट्य है? निम्नलिखित मध्यरु केउटी पिले मोगल युगर सामाजिक वैशिष्ट्य? कौन राइट आंसर पिले? ऑप्शन बी सती प्रथा और पर्दा प्रथार प्रचलन है। सती प्रथा और पर्दा प्रथार प्रचलन ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, धन निष्कासन तत्व किए प्रतिपादन करथिले? धन निष्कासन तत्व डेन थ्योरी है किए प्रतिपादन करथिले पिले? महात्मा गांधी, दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, ना गोपाल कृष्ण गोखले? कौन राइट आंसर? धन निष्कासन तत्व है दादा भाई नारोजी प्रतिपादन करथिले। ऑप्शन बी हो राइट आंसर। दादा भाई नारोजी से दर्शाई थिले जे ब्रिटिश शासन समय रे भारतर संपद और धन विभिन्न उपाय ब्रिटेन को चली जाउथिला जहाँ भारतर दारिद्र्यर एक प्रमुख कारण थिला। ठीक अच्छे तेणु धन निष्कासन तत्व किए प्रतिपादन करथिले पिले? दादा भाई नारोजी। मन रखिबो। ठीक अच्छे तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले? भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थिले पिले? कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लॉर्ड बेंटिंक ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 1833 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिंक है भारतर प्रथम गवर्नर जनरल होते। आ वारेन हेस्टिंग होती कौन पिले? बंगर गवर्नर, बंगर प्रथम गवर्नर जनरल होते बंगर। ठीक अच्छे केबे ना 1773 मसीह 1773 मसीह बंगर प्रथम गवर्नर जनरल होती वारेन हेस्टिंग्स है। आ भारतर प्रथम गवर्नर जनरल होती लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन डी जो राइट आंसर है। तो मन रखिए पिले 1833 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारतर प्रथम गवर्नर जनरल होते। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सत्य विलोप नीति किए प्रचलन करथिले? सत्य विलोप नीति किए प्रचलन करथिले? कौन राइट आंसर?
ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। सत्य विलोप नीति किए प्रचलन करते ना लॉर्ड डेलहाउसी। ऑप्शन सी राइट आंसर मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिजिया कर पुनः प्रचलन करथिबा मोगल शासक किए थिले? जिजिया कर पुनः प्रचलन करथिबा मोगल शासक से होचंती किए पिले? ऑप्शन सी शाहजहां है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली सुल्तानी रो क्यों वंशर शासन पर मोगल साम्राज्य आरंभ होइथिला? दिल्ली सुल्तानी रो क्यों वंशर शासन पर मोगल साम्राज्य आरंभ होइथिला? कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी लोधी वंश है। लोधी वंशर शासन पर मोगल साम्राज्य आरंभ होइथिला। ठीक अच्छे ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित मध्य किए दिल्ली सुल्तानी रो शेष शासक थिले? निम्नलिखित मध्य किए दिल्ली सुल्तानी रो शेष शासक थिले? कौन राइट आंसर? ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी है राइट आंसर इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिल्ली सुल्तानी रो प्रथम और एकमात्र महिला शासक किए थिले? दिल्ली सुल्तानी रो प्रथम और एकमात्र महिला शासक से होचंती किए पिले? ऑप्शन डी रजिया सुल्ताना है। ऑप्शन डी है राइट आंसर रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रक्त और लौह नीति क्यों सुल्तानों सह संबंधित? रक्त और लौह नीति कौन राइट आंसर? ऑप्शन ने बलबन मन रखिए पिले ऑप्शन ए ही राइट आंसर बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बजार नियंत्रण नीति एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्यों शासक प्रचलन करथिले? बजार नियंत्रण नीति एवं मूल्य नियंत्रण व्यवस्था क्यों शासक प्रचलन करथिले? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आग्रा सहर प्रतिष्ठा किए करथिले? आग्रा सहर प्रतिष्ठा किए करथिले? कौन राइट आंसर? ऑप्शन है सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर आग्रा सहर प्रतिष्ठा सिकंदर लोदी करथिले हैला। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 तंबार टोकन मुद्रा प्रचलन करथिबा सुल्तान किए? तंबार टोकन मुद्रा प्रचलन करथिबा सुल्तान से होचंती किए पिले? अलाउद्दीन खिलजी ना मोहम्मद बिन तुगलक ना गयासुद्दीन तुगलक ना बलबन। कौन राइट आंसर? तंबार टोकन मुद्रा प्रचलन करथिबा सुल्तान से होचंती मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 खारवेलଙ୍କ शासन काल में कलिंगर केउं क्षेत्र में विशेष उन्नति होइथिला? खारवेलଙ୍କ शासन काल में कलिंगर केउं क्षेत्र में विशेष उन्नति होइथिला? खारवेलଙ୍କ शासन काल में कलिंगर केउं क्षेत्र में बिले विशेष उन्नति होइथिला? केवल सामरिक क्षेत्र में ना केवल कृषि क्षेत्र में ना केवल शिक्षा क्षेत्र में ना कला स्थापत्य सिंचाई और वाणिज्य क्षेत्र में? कौन राइट आंसर? ऑप्शन डी कला स्थापत्य सिंचाई और वाणिज्य क्षेत्र में विशेष उन्नति होइथिला हैला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 खारवेल क्यों वंशर राजा थिले? खारवेल क्यों वंशर राजा थिले? ऑप्शन बी चेदी वंशर है अथवा महामेघ वाहन मन रखिए पिले खारवेल चेदी वंशर राजा थिले। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न देख पिले अशोकଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା?
ଅଶୋକଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କେଉଁ ନୀତି ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କେଉଁ ନୀତି ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି, ଅପସନ୍ ସି ସହାୟକ ସନ୍ଧି, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସତ୍ତ୍ୱ ବିଲୋପ ନୀତି? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ନୀତି? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଭାରତୀୟ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସନଦ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାର ସନଦ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଅନନ୍ତବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ, ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଅନନ୍ତବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅନନ୍ତବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଅନନ୍ତବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତବର୍ମା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନରସିଂହ ଦେବ, ମନେ ରଖିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ସେ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ଓଡ଼ିଶାର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ, ନା କୃଷିର ଉନ୍ନତି, ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଓ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍?
ଅପସନ୍ ଡି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଓ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାର ପତନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳହ ଓ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ରାଜା, ମନସବଦାର, ସୁବେଦାର ନା ଫୌଜଦାର? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସୁବେଦାର ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୁବେଦାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଥିଲା? ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନା ପାଲୁର ବନ୍ଦର ନା ପିପିଲି ନା ଗୋପାଳପୁର? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ପିପିଲି ବନ୍ଦର ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପିପିଲି ବନ୍ଦର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? ମଙ୍ଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଜବ୍ତ ହେଲା, ଜବ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜବ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1935 ମସିହାରେ ନା 1940 ନା 1942 ମସିହା ନା 1946 ମସିହା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 1942 ମସିହାରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ନା ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ନା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନା ସାଇମନ କମିଶନ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା? ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 1905 ମସିହାରେ। 1905 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ନା ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ନା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା? ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆସିଥିଲା? 1927 ମସିହା ନା 1928 ନା 1930 ନା 1932 ମସିହା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି 1928ରେ ହେଲା। 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, 1928ରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା?
ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସବିନୟ ଅବାଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚୌରି ଚୌରା ଘଟଣା ପରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ମିଳିଥିଲା? ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ମିଳିଥିଲା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ଘଟଣାରୁ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39, ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁ ଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ? ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ବ୍ରିଟେନ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶକୁ ହେଲା। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40, ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାଜିନି, ଗାରିବାଲ୍ଡି, ବିସ୍ମାର୍କ ନା କାଭୁର? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ବିସ୍ମାର୍କ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିସ୍ମାର୍କ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41, ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି କେଉଁ ଦେଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି କେଉଁ ଦେଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଜର୍ମାନୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42, ଇଟାଲୀର ଏକୀକରଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଇଟାଲୀର ଏକୀକରଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ପିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 1870 ମସିହା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1870ରେ ଇଟାଲୀର ଏକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 1870 ମସିହାରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43, ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44, ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ମାଜିନି ହେଲା। କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ମାଜିନି। ମାଜିନି ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶରେ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶରେ କେଉଁ ବିପ୍ଳବ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 42ତମ ସଂଶୋଧନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, 42ତମ ସଂଶୋଧନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47, ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ପିଲେ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଡି ଧାରା 21A ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଧାରାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଧାରା 32 ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା କେଉଁ ଧାରାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଧାରା 32। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଧାରା 32 ବା କ'ଣ? ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାରକୁ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧାରା 32 କ'ଣ ପିଲେ? ନା ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାରର ଅଧିକାର ହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଲେ ନାଗରିକ ସିଧାସଳଖ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲା ଧାରା 32 ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ତାରିଖରୁ ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଜାନୁଆରୀ 26, 1950 ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ 4 ଋତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ? ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ 4 ଋତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପୃଥିବୀର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ 4 ଋତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ 4ଟି ଋତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ନା ବସନ୍ତ ହେଲା, ବସନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ? ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶରତ ଏବଂ ଶୀତ ହେଲା। ବସନ୍ତ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଶୀତ ଏବଂ ଶରତ। ଶୀତ ଏବଂ ଶରତ ଏହି 4ଟି ଋତୁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇ ପିଲେ? ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲା। ପୃଥିବୀର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ଏହି 4ଟି ଋତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53। ଦେଖ ପିଲେ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁ 2 ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁ 2 ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ବୃତ୍ତ ହେଲା। ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ବୃତ୍ତ ଏହି 2 ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ବୃତ୍ତ ଏହି 2 ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼େ ପିଲେ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 55। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ନା ଧ୍ରୁବୀୟ ମଣ୍ଡଳ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 56। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼େ? ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଶୀତ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଲା। ଶୀତଳ ମଣ୍ଡଳରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57। ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ? ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ 6 ମାସ ଦିନ ଏବଂ 6 ମାସ ରାତି ହେଲା। ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ନା 6 ମାସ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ 6 ମାସ ରାତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ପିଲେ? ନା ତାହା ହେଉଛି ମେରୁଜ୍ୟୋତି ହେଲା। ମେରୁଜ୍ୟୋତି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ 6 ମାସ ଦିନ ଆଉ 6 ମାସ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ? ନା ମେରୁଜ୍ୟୋତି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ, ଯାହାକୁ ଅରୋରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମେରୁଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ପିଲେ? ନା ମେରୁଜ୍ୟୋତି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳର ହେଲା। ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କଣିକା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଫଳରେ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମେରୁଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ମେରୁଜ୍ୟୋତି କ'ଣ? ନା ଧ୍ରୁବ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କଣିକା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଫଳରେ ଆକାଶରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମେରୁଜ୍ୟୋତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା କେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା କେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମୀ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲେ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 60। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବର ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ପରିଚିତ? ଆମ୍ବର ଭଣ୍ଡାର ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳିଥାଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ? ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଯାଜପୁର ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାମନଯୋଡ଼ି ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦାମନଯୋଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 63। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 64। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ବି ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଠାରେ ହେଲା। ଉପକୂଳ ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 65। ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ଆବରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
पृथ्वी को घेरी रही गैसीय आवरण को कौन कह जाए? ऑप्शन सी वायुमंडल है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 वायुमंडल रे सर्वाधिक परिमाण रे क्यों गैस रही? वायुमंडल रे सर्वाधिक परिमाण रे क्यों गैस रही? ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पृथ्वीर पाणीपाग परिवर्तन केउं स्तर में घटे? पृथ्वीर पाणीपाग परिवर्तन केउं स्तर में घटे? ऑप्शन ने ट्रोपोस्फियर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 ओजोन स्तर वायुमंडल केउं स्तर में अवस्थित? ओजोन स्तर वायुमंडल केउं स्तर में अवस्थित? ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओजोन स्तर होची स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जीवमंडल केउं तीनोटी मंडल समन्वय गठित? जीवमंडल केउं तीनोटी मंडल समन्वय गठित? ऑप्शन ने वायुमंडल जलमंडल और शिलामंडल है। यही तीनोटी मंडल समन्वय जीवमंडल गठित। मन रखिए पिले वायुमंडल जलमंडल एवं शिलामंडल। ठीक अच्छे तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 रेडियो तरंग प्रतिफलित होता स्तर केउंटी? रेडियो तरंग प्रतिफलित होता स्तर ट्रोपोस्फियर आयनोस्फियर मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर कौन राइट आंसर? रेडियो तरंग प्रतिफलित होता स्तर केउंटी पिले ना ऑप्शन बी आयनोस्फियर बा थर्मोस्फियर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मन रखिए पिले रेडियो तरंग प्रतिफलित होता स्तर होची आयनोस्फियर बा थर्मोस्फियर आउ उल्कापिंड होची मेसोस्फियर है। मेसोस्फियर होची उल्कापिंड। ठीक अच्छे आ स्ट्रेटोस्फियर होची कौन? स्ट्रेटोस्फियर होची ओजोन स्तर है। स्ट्रेटोस्फियर होची ओजोन स्तर मन रखियो पिले। ठीक अच्छे तो स्ट्रेटोस्फियर होची ओजोन स्तर मेसोस्फियर होची उल्कापिंड आउ रेडियो तरंग प्रतिफलित होता स्तर होची आयनोस्फियर बा थर्मोस्फियर आउ ट्रोपोस्फियर होची पाणीपाग परिवर्तन। ठीक अच्छे तो चारोटी जाक स्तर को मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले। नेक्स्ट देखो पिले क्वेश्चन नंबर 71 जीवमंडल रे शक्तिर प्रमुख उत्स किए? जीवमंडल रे शक्तिर प्रमुख उत्स कौन होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी सूर्य है। जीवमंडल रे शक्तिर प्रमुख उत्स होची सूर्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो पिले यही आपण सोशल स्टडीज रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर आगामी जेटी एग्जाम हो कि ओएसएसटी एग्जाम हो कि एसएसबीटी जीटी प्रत्येकटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखिए प्रत्येकटी प्रश्न को मन रखा चेष्टा करेंगे। ठीक अच्छे तो बहुत जल्दी आ गोटे नुआ भिडियो देखा से पर्यंत रोची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।